الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كتاب الجهاد نعلن من بلوغ المرام. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. الحديث في صحيح الجامع الصغير 6507 حديثنا إلى. وكذلك هنا حسن رواه أبو داود الإمام أبو داود 2159 2708 حديث زقبوتال للال. والدارمي والإمام الدارمي في سننه 230 إلال. أحكام الجهاد انجدي ما أسفل قال بلنا إيه رويفع بن ثابت يتسنى صحابي رضي الله عنه يستلال لفو حديثنا. قال رويفع من إلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم اندهالو من كان يهونا أكال يؤمن بالله واليوم الآخر بالله الناب مجرشا وكان بكياما كان ميامن هنا أكال يهونا سو فلا يركبوا باولاي من حرك إن أنت سكلنا ضمانا يا رب يسكن الليل يسكنك على نذي تمن متباله شرطيات تبالالي فعل الشرط እና جواب الشرط የሚባል ሁለት ነገር ትጀዝማለህ። ይሄ ካነ ያለው ማዱ في محل الجزم فعل الشرط ይባላል። فلا يركب يجدي لا نهيانات يركب بلا يجزمنا جمله في محل الجزم لمن جواب هنا እኛ فلا يركبوا ይላል። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ መውሱላ ሊያረጋት ነው ማንን على كل ሁሉም جائز ነው። በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምን የሆነ ሰው فلا يركب ከሰከን ነው ነህይ ነው አይጋልባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فلا يركبوا ከሆነ አይጋልብም ነው ናፊያት ሆነና እንግዲህ ጁምላው لمن خبر هنا في محل الرفع. ودخلت الفاء لما في المبتدا من معنى العموم نوم من له أي قال بالو دابة انسسا أي قال من فيء المسلمين كمسلموج جنزب እንግዲህ فيء የሚባለው غنيمة የሚባላል ብለናል። እንግዲህ ከሙሽሪኮች جهاد አድርገው ከኩፋሮች የሚያገኙት ገንዘብ فيء የሚባላል غنيمة የሚባላል። ስለዚህ ለሙስሊሞች فيء ማለት አስሉ فاء يفيء فيئا ተመለሰ ማለት ነው። ያው አስሉ ለሙስሊሞች ነው። ዱንያ ኩፋሮች ተባዓል ነው የሚጣቀሙት እንጂ እነሱ መጣቀምም አይገባቸውም። لانهم كفروا بربهم ለዛ ነው ፈይ የተባለው ብለዋል። ከሙስሊሞች ገንዘብ ከኩፋሮች እንግዲህ ያገኙትን የምርኮ ገንዘብ ከዛ እንሰሳ አይጋልባል። حتى اذا اعجفها يا كسات ጊዜ ማለት ነው። ናቀቱን አጅፋው ማለት ምን ማለት ነው? ያከባው የከሳች ግመል ማለት ነው። ፍየልም ብትሆን ነዕጃ አጅፋ ማዕዛ አጅፋ ዘቁርአንም ላይ ቃል ሰብዑን ዒጃፉን እንደነው የሚለው ቁርአን እኒ ረአይቱ في سورة يوسف 7 بقرات يأكلهن 7 عجاف يا عجفاء جمعنا عجاف. فلذا حتى إذا أعجفها زسفسروا أي أهزلها وأضعفها قد يقلبنا دكم ستل كست ستل ياتي قمالوا ويم فرسم ليلام ليون يشلا يا كسات يا دكمات قزي ردها فيه بحالا انقدي ما تقم ستون امطتو اذا في فيء المسلمين غنيمة وملكو ገንዘብ ይመልሳታል አሉ። ይሄንን አያርግ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ።
ولا يلبس بل أنت ولا يلبس أيلبس آلو ثوبا لبسا أيلبس من فيء المسلمين مسلموች አሁንም ካገኙት ከምርኮ ገንዘብ ልብስ አይልበስ በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያም حتى إذا أخلقه يعني اللبس እንግዲህ ያሳለቀው ጊዜ ለብሶ ልብሱ ሲያልቅ رده في فيء المسلمين እዛ ምርኮ ገንዘብ አምጥቶ ይጨምረዋል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይሄ ሐዲስ የሚመራው የምርኮ ገንዘብ ተገይቶ ግመሎች ሌሎች እንግዲህ እንደ አህያ እንደ በቅሎ እንደ ፈረሶች የሚጋለቡ ካሉ በድሮው ጊዜ በአሁኑ ጊዜ መኪና ሊሆን ይችላል ጣኢራ ሊሆን ይችላል ደባባቶች ሊሆኑ ይችላል እንግዲህ ሁሉም በእንደ ጊዜው ነው ያንን አርጎ ሸሽጎ ሲጋልብ ሲጠቀም ቆይቶ ሲያበቃ ወይም ልብሱን ደግሞ ሲለብስ ኑሮ ያለቀ ጊዜ ያቺ በህማዋም ደግሞ ዳባዋ የደከማትና የከሳሽ ጊዜ ወደ ምርኮ አምጥቼ የምርኮ ገንዘብ ነው እላለሁ ይሄ አይቻልም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን እንግዲህ ከልክለዋል የሙእሚን ጸባይ አይደለም አሉ እንግዲህ በየውም الآخر ማመን بالله باليوم الآخر بأركان الإيمان ሲተገደታ ነው መጨረሻ ቀን አለ ሰዎች የሚተሳሰቡበትና ተቀስቅሰው የሚተሳሰቡበት ቀን አለ ያንን ቀን እንግዲህ መፍራት ያስፈልገናል ወተقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات ሌሎች ብዙ አያቶች ጋር ስለዚህ ሐዲሱ الإيمان باليوم الآخر بالله باليوم الآخرንም ያሰብታል አሁን ያልነውንም ሁክም እንግዲህ ያሰብታል ባይሆን ዑለሞች እንግዲህ ይካለፋሉ ይሄ ሐዲሱ ያለው አይጋልባሉ ስትከሳና ስትደክም ሊመልሳት ልብሱንም አይልበሳሉ ያለቀ ጊዜ አምጥቶ እዛ في فيء المسلمين ሊመልሰው እንግዲህ ተቀይዷል ሙጥለቅ الركوبና ሙጥለቅ اللباس አይደለም የተከለከለው ስለዚህ በተለይ اثناء المعركه ጦርነቱ እየተካሄደ ያለ ከሆነ محتاج የሆነ ሙስሊም የነሱን ልብስ መልበስና የነሱን መሳሪያ መጠቀም የነሱን መርኩባት መጋለብ ይችላል ይላሉ ዑለሞቻችን اثناء الحرب እንግዲህ ጦርነቱ ሲካሄድ በዛ በድሮ ጊዜ ሰይፍ የሆነ ነገር ሆነ ወይ ተሰበረብህ ወይ كذلك ግመልህም ወይ ደግሞ አነከሰ ወይ ደግሞ ጥላት መታው ጋልበው ምትዋጋው አጣ ምትዋጋበት መሳሪያ ማላገኘህም والحرب قائمه ምን ይብቃ የነሱን ካገኘ የነሱን ጋልበህ የነሱን መሳሪያ ይዘ ጦርነቱ እስከሚያልቅ በነሱ እንሰሳ በነሱ መሳሪያ እነሱን መዋጋት ይቻላል ይሄ ሐዲሱ የሚለው ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ምርኮ ገንዘብ ከተሰበሰበ በኋላ አንተ ጎሉል አርገህ የሆነ ነገር መጋለብ ያ እስከሚከሳ እስከሚደክም ይሄ አይቻልም ልብስም ያለ ሐጃ ከሆነ ምርኮ ከተሰበሰበ በኋላ ከሆነ አልባሳቶች من الغنائم ነው የሚቆጠሩት ያ ልብሱ ይሰበሰብና ለኢማም ይሰጣል ሁሉንም ሰብስቦ ኢማም እንግዲህ خمس ያወጣና ከዛ በኋላ ያከፋፈላል أربعة الأخماس حديثን እንደሰማነው الإمام أبو داود في سننه ዘግበውታል ሁለት ቁጥሮች ተጠቅሰዋል وكذلك الإمام الدارمي في سننه ዘግበውታል الحافظ ابن حجر ይሄንን ሐዲስ ያስተላለፉትን رجالوች ሲወስፏቸው ምን አሉ ችግር የለባቸውም رجال الحديث أي الذين رووا هذا الحديث ያወሩ ያስተላለፉ ሰዎች لا بأس بهم ችግር የለባቸውም አሉ ስለዚህ ሐዲሱም في صحيح الجامع እንግዲህ ቁጥር ተጠቅሶ 6507 حديث صحيح ነው ብለውታል الإمام الألباني عليه رحمة الله وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مالتنا وأحمد في مسنده وفي إسناده ضعف الإمام أحمد في المسند أن اسمته زتنا صباتني حديثنا إلى في مسند الإمام أحمد ما يتنو طيب حتى إذا أخلقه ثوب لا يالون سفسر أي أبلاه ومزقه سفسر وأخلقهن
አብላሁ ሲያበስብሶና ወመዘቀው ከቀዳደደው በኋላ ሊመልሰው ነው የቀድሙ ያሁኑ ሐዲስ ሰነዱ ላይ ضعف አለው አሉ والحافظ ابن حجر እንመለስበታለን እዚህ ላይ ምን አሉ صحيح بشواهده ይሄ አሁን የተቀራው ሐዲስ እንግዲህ ብዙ የሚመሰክሩለት ሪዋያቶች ስላሉ እነዛን ሸዋሂዶቹን በማየት በመስካሪዎቹ ምክንያት ሐዲሱ صحيح ነው رواه احمد الامام احمد ቁጥር ቅድም ዘክር ያለው በሙጀለድና በصحح ደግሞ ሲያመጡ المسند አንደኛ ጁዝ 195 ገጽ ላይ ይገኛል እንግዲህ ሐዲሱን ያስተላለፉ አቡ ዑበይዳ ናቸው አቡ ዑበይዳ من العشرة المبشرين بالجنة ስለሆኑ مسند العشرة ቀድመው ነው የሚያመጡት ብለናል على مساند الصحابة ነው እንግዲህ مسنداቸውን الامام احمد ተርቲብ ያደረጉት ያ ሲድቅን ያስቀድማሉ رضي الله عنه ቀጥሎ የአልፋሩቅ ቀጥሎ የዑስማን مسند ቀጥሎ የዓሊ ይያለ ቀጥሎ باقي العشرة የነሱ ስለዚህ በመጀመሪያው ሙጀለድ مسند ላይ 195ኛ صفحة ላይ ይገኛል ላሉ طيب وابو يعلى الامام ابو يعلى مسند አለው እሱ ደግሞ 876 እና 877 ሁለት ረቅሞች በተከታታይ في مسند ابي يعلى በእነዚህ ቁጥሮች ይገኛል ስለዚህ ሐዲሱ بشواهده صحيح ነው شواهد ወደፊት ምን ቀራለትም ሐዲስ ይኖራል ምን ይላል أبو عبيدة ابن الجراح سمعته عامر ابن الجراح يبالالو እንግዲህ من المبشرين ናቸው ብለን ብዙ መናቂቦቻቸውን ዘከረናል ቁረሺ ፊህሪ ሱቢኖር ኖሮ እሱን ተካ ነበር ብለዋል ብለናል ዑመር عندما طعن في آخر عمره سنة 23 أبو عبيدة ወይ ሙዓዝ ኖረው በነበረ ከሁለት አንዱን ተካ ነበር ዑመር رضي الله عنه ሲጠየቁ መልስ እንግዲህ ብዙ መልሰናል ዛው ሲራችን ላይ አሚኑ هذه الامه بين هذه وهذه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان لكل امه امينا وامين هنا عامر بن الجراح ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንኛውም ኡማ ማህበረሰብ ታማኝ የሚባል አላቸው አሉ የኛ ኡማ ታማኝ ይሄ ሰውዬ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቅሰው ወደ ሰማይና ወደ መሬት ከዛ እዝህና እዝህ መሃል ታማኝ አንቱ ድገሙ ቢባል እንደ አቡ ዑበይዳ የለም አሉ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአማና ስለመሰከሩለት ስለማይጠረጠር እሱ በህይወት ቢኖር እሱን ተካው ነበር አሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሙዓዝን ምክንያት አምጥተው ተናግረዋል ስለዚህ እሱ እንግዲህ في طاعون عمواس እዛ ሻም አካባቢ في خلافة الفاروق سنة 18 18ኛው ላይ እንግዲህ አማዋስ ወይም አምዋስ የምትባል ቀቢላ ቀሪያ ነበረች እዛ የጀመረ ስለሆነ ወረርሽኙ በዛ እንግዲህ ብዙ ሱሐቦች ያው ሙተዋል ከነሱ መካከል እሱ ይገኝበታል ቀድሞ ነው ከነ ዑመር በፊት የሞተው طيب ስለዚህ እሱ رضي الله عنه من إله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملائكتኛ سماهون يقول እንደዚህ በሚሉ حال كونه قائلا يجير على المسلمين بعضهم بمسلموች ላይ ይጠብቃል የተወሰነው አሉ بعضهم ማለት ከፊላቸው አጃር ማለት እንግዲህ حفظ ومنع عهد ሰጠ ቃል ኪዳን ማለት ነው ይሄን ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ አንድ ካፊር ካለ ወይም ከአንድ በላይም ሊሆን ይችላል ከሙስሊሞች መካከል እኔ አማና ሰጥቻለሁ ማንንም አይነካህም ብሎ ከሙስሊሞች አንድ ሰው አማን ከሰጠው ለካፊር ያ አማን ሙስሊሞችን በአጠቃላይ ምን ያረጋል ነው የምንለው ይይዛል ሳሊ አንተ አንድ ካፊር አማና ብትሰጠው ሙስሊሞች ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ያንተን አማን ያንተን አህድ ማክበር አለባቸው አንተ አማን የሰጠኸውን ካፊር መንካት የለባቸው እንግዲህ ይሄ አማን ዓም የሚባለው በአጠቃላይ ሱልህ ስምምነት እሱ ራስን የቻለ ባብ ይመጣል እሱን ወልይ አልአምር እንጂ አይችልም ካፊሮችን በአጠቃላይ ሰላማዊ ማድረግ ወይም ደግሞ ጦርነት አይከፈትባችሁም ማለት ማን ነው ማድረግ የሚችለው አሚር አልሙእሚኒን እሱ ነው የሚችለው ወይም እሱን ይወከል ግን የተወሰኑ ግለሰቦች ካሉ ለነሱ ጂዋር መስጠት ማንኛውም ሙስሊም ይችላል ወንድም ሆነ ሴትም ሆነ حرም ሆነ عبدም ሆነ ማንኛውም بعضهم ነው ያለው ያሉት ሐዲሱ ስለዚህ አህድ ከሰጠ
አንድ ሙእሚን ሌሎችንም ሙስሊሞች ይሄንን አህድ ማክበር ይይዛቸዋል ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁ አለ። ሌላም ይሄንን የሚያይድ እንግዲህ ይመጣል ይያልን ነው بشواهده صحيح አድርገውታል حديثون እንግዲህ ተخريج አረጉት ابن ابي شيبه في مصنفه قالوا واحمد في مسنده اسناد ላይ ضعف دكمه علبت قالوا الامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله لكن المخرج الشواهد والمتابعات حديث صحيحنا. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم. እንግዲህ አቡ ዳውድ الطيالسي ደግሞ አላቸው እሳቸውም ኪታብ እዛ ኪታባቸው ላይ من حديث عمرو بن العاص እንግዲህ ሱሐቢዩ ተለየ ቅድሙ የአቡ ዑበይዳ ነው ብለናል። አሁን ደግሞ የማን ሐዲስ ሆነ? የعمرو بن العاص الصاهمي رضي الله عنه. من إلى الحديث يجير على المسلمين أدناهم አሁንም በሙስሊሞች ላይ ይጠብቃል። አድናሁም ማለት እንግዲህ ከነሱ ዝቅ ያለው ደረጃው ዝቅ ያለው ጅዋር ከሰጠ ሙስሊሞች ሌሎችን ሙስሊሞች ያንን ጅዋር ያንን አህድ ማክበር ይይዛቸዋል። እንግዲህ አድና ሴት من الأدنى ናት። كذلك العبد من ከምንድነው ተብሏል? من الأدنى ነው። ስለዚህ ሸሪፍም ቢሆን ወዲዕም ቢሆን ዚማ የሰጠው ሰው ያንን አህድ ማክበር ሙስሊሞችን ይይዛቸዋል። አሁንም የዓምር ኢብኑ አልዓስ ሐዲስ صحيح الإرواء إرواء الغليل ላይ 2208ኛ ሐዲስ صحيح ነው ይላል። እዚህም صحيح بشواهده እንግዲህ صحيح ነው አሉ። رواه أحمد الإمام أحمد في المسند አራተኛ 197 ገጽ ላይ አራተኛ ሙጀለድ 197 ገጽ في مسند الإمام أحمد ይገኛል አሉ። አቡ ዳውድ الطيالسي ደግሞ ኪታባቸው ላይ እንግዲህ 1063ኛ ሐዲስ ነው። የአቡ ዳውድ الطيالسي مسند ያለው ሰው ካለ 1063ኛ ሐዲስ ይሄንን ሐዲስ ያገኘዋል ነው። ስለዚህ ጀዋብ እንግዲህ ሙስሊሞች ያቺ صحيفة ዓሊም ሊያመጣት ይችላል አጭር ቀንጨብ አድርጎም ቢሆን في كتاب الجنايات በሰፊው አተመ من هذا አሳልፈናታ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞች ሁላቸውም አንድ ናቸው። ተተካፈኡ ዲማኡሁም ደሞቻቸው እኩል ናቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙስሊሞች ህፃን ልጅም ቢሆን ትልቅ ሰውም ቢሆን እንግዲህ ያሸባብ ደማቸው ምንድነው ብለናል? ዲያቸው አንድ እኮ ነው፣ እኩል ነው። ተተካፈኡ ዲማኡ ደሞቻቸው እኩሎች ናቸው። ከዚህ ቀቢላ ስለሆነ ይጨምራል፣ ከዚህ ቀቢላ ስለሆነ ይቀንሳል የለም። በሸሪዓችን ይሄ የለም። ያም ምንድነው? አንድ ነው። እና አክረመኩም ዐንደላህ እዛ ከሆነ በተቅዋችን ነው፣ እዚህ ከሆነ ግን ተዓሙላል። ስለዚህ እዛ ላይ ምን ይላል? ويسعى بذمتهم أدناهم صحيفة علي ላይ رضي الله عنه ويسعى بذمتهم أدناهم بعهداቸው በቃል ኪዳናቸው ይሄ እንግዲህ አድናው ዝቅ ያለው እሱም አህድ መስጠት ይችላል። በአህድ እሱ እንግዲህ ሐዲሱ متفق عليه ነው። እሱም ይመጣል ለሐዲስ أبي عبيدة ولحديث عمرو بن العاص يمسكرنا እነዛ ሁለቱ ሐዲሶች ሶሒህ የሆኑበት አሁን በሚመጡና በሌሎች ሸዋሂዶች ነው። وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم من أرجو صفوتها لأن لما صرفها يستقر النزاع يصاف لكن كتبه هكذا. طيب ينقلك الدمي على نفس صحيفان ጠየቋቸው علي رضي الله عنه ብዙ ምስተጋቡ ነገሮች ስላሉ من الروافض عليهم من الله ما يستحقون እናንተን የለዩባችሁ ነገር አለ ወይ አህለ البيتን ብለው እንግዲህ አህለ البيت መሪያችን ማናቸው ነው የሚሉት ያሸባው እነዚህ ሸራዋፊዶች علي ናቸው እኮ ነው የሚሉት። ተጠየቁ علي في صحيح الامام البخاري وفي صحيح الامام مسلم ያለ ሐዲስ ነው ላሉ ይል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛን የለዩብን ነገር በፍጹም የለም። ዲሳቸው ይሄን ይያሉ ከዛ በኋላ አለ ምስጥር የተነገራቸው የሚሉ ከዛባዎች አሉ። አክዘቡ الطوائف ብለዋቸዋል ሼኹ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية የሚባለው ኪታባቸው ላይ ከጠዋኢፎች ሁሉ አንጡ ድገሙ ቢባል ዋሾ እንደ ረዋፊዶች የለም። ስለዚህ
የለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላቸውን አድርሱ ተብለው ለሁሉም አድርሰዋል ብለው እቺ ሶሒፋ አለች የጻፍኳት ብለው ምንድነው ሶሒፋ ውስጥ ያለው ቢሏቸው እዛ ሶሒፋቸው ቁራብ ውስጥ አርገዋት ስለነበረ ይሄ ያለ ብለው እዛ ላይ ያለውን ሲናገሩ ከዛ መካከል ይሄ የሙስሊሞች ዚማ አህዳቸው አንድ ነው አይለያዩ እኔ አንድ አህድ ከሰጠው ሁሉንም ሰው ይይዛል አንተም ከሰጠህ እንደዛው ዚመቱል ሙስሊሚና ዋሂዳ አህድ ማለት ነው ዚማ ዝላይ يسعى بها أدناهم እንግዲህ يسعى ሲጻፍ ያ ሲን አይን ከአይኑ በኋላ ደግሞ ያ የምትመስል አሊፍ ይጻፍና ከዛ በኋላ መጨረሻ ተደረገና ባና ሀ የምትለው ደግሞ ባንድ ነበር የሚጻፈው የኛ እንዴት አድርጎ ጽፎታ አንድ አድርጎ ጽፎታ ሳይ ምንድን ብለው ሊቀራ ነው ስለዚህ ያጻጻፉ ላይ የኔና ኑስኻ ያዘ ችግር አለበት ነው يسعى يغازال ነው ይሄዳል ቢሃ በዛች በዚማ ባዕድ አድናሁም ማለት አውضعه ዝቅ በነሱ አባባል እንግዲህ ዝቅ ያለ ነው የሚባል እሱ ያችን አህዲ ማድረግ ይችላል ስለዚህ እሱ አህዲ ከሰጠ እንግዲህ ሌላውንም ሰው ይዘዋል الحديث في صحيح الامام البخاري 6755 حديث ነው አሉ ሙስሊም ላይ 1370ኛ حديث ሌላም حديث የዚሁ علي رضي الله عنه እህት ኡሙ ሃኒ የምትባል ሴትዮም حديث ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል እንግዲህ ፈትሑ መካ ሲካሄድ እሷ ሙስሊመት الفتح ናት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጎት ልጅ ናት የዓሊ ደግሞ ምናቸው ናት እየተባለ ነው እህት ናት ያባትም የናትም ልጅ ለሁለት አማቶቿ እንግዲህ የባሏ ወገኖች ናቸው ካፊሮች ነበሩ አማን ሰጠች እሷ ሰልማል እና እኔ ጀዋር ሰጥቻቸዋለሁ አለች ለወንድሟ ያንቺ ደግሞ ጀዋር ምንድነው የሴት ጀዋር አሉሳቸው ሴት ደግሞ ምን አገባሽ እዚህ መሃል አሉና እገላቸዋለሁ አሉ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ቀጥታ መጣች እሷ ለዚህ ጉዳይ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣይ ቂሳውን ብዙ ጊዜ ብለናል في الصحيح ያለ ቂሳ ስለዚህ ሲመጡ ፋጢማ ልጃቸው ጋረድ አርጋላቸው ሲታጠቡ ደረስኩ ትላለች ሰላም አለች መርሐበን ቢኡሚሃ ማነሽ ትሏት ኡሙ ሃኒ ነኝ አለች መርሐበን ቢኡሚሃ አሉ ከዛ ታጥበው ሲጨርሱ በዛው በተጋረደው ልብስ እንግዲህ ተቀለል ላሉና በአንድ ልብስ አንድ 8 ረካ ሶላተ الضحى ሰገዱ ትላለች ወቅት الضحى ስለነበር አልሙሂም እዛ ላይ ጥያቄዋን አቀረበች እነ ابن اختي يزعم እነ ابن امي እንግዲህ ሸቂቅ ነው ይያልን ነው ባይሆን እንግዲህ ابن ትንሽ ለሸፈቃ ወደ ያስጠጋሉ የናቴ ልጅ እየሞገተ ነው አለይ ምን ብሎ ጅዋር አህድ የሰጠዋቸው ነበሩ ሁለት ካፊሮች እገላለሁ ይያለ እየሞገተ ነው ስትላይ አይችልም قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አንቺ አማን የሰጠሽውን አካል እኛም ያንቺን አማን አንخلفም አንነካውም አይነካውም አይቻልም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈትዋ ሰጣት ስለዚህ ذمه المسلمين واحده عهدهم واحد በዛች በዚማ ደግሞ ማንኛውም አካል ያችን አህድ ማረግ ይችላል አንዱ ካረገ ሌላው ማፍረስ አይችልም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ይሄም من احكام الجهاد ስለሆነ ማወቁ ወሳኝ ነው زاد ابن ماجه من وجه اخر በሌላ طريق الزهاهن علي حديث ላይ ምንም ይጨመረ ይላል يجير عليهم اقصاهم በእነሱ ላይ ጀዋር ማድረግ ይችላል መጠበቅ اقصاهم ማለት ابعدهم حسن رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه እንግዲህ 2685ኛ حديث ነው ይላል من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم من لفظنا ابن ماجه لا يالله ስለዚህ أقصى ማለት ራቅ ያለ እንኳን ቢሆን እሱም መንዚለተን ማለት ነው እሱም ጀዋር መስጠት ይችላል የሚል في سنن أبي ابن ماجه على وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرتي قدم يالنو ነው እንግዲህ قد أجرنا من أجرتي في صحيح الإمام البخاري
3171ኛ ሐዲስ ነው ይላል የኡሙ ሃኒ ሐዲስ طيب ومسلم مسلم ላይ 719 ይላል ወይ ደግሞ በሙጀለድ አንደኛ 495 98 ይላል ሌላም ያመጣው ቁጥር አለው አልሙሂም ሐዲሱ ቅድም ባልነው ቂሷ ረዘም ያለ ሐዲስ የያዘ ነው ሱ ሶላተ الضحى ምናምንም የሚያሰብት ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡሙ ሃኒ ምን ብለዋታል قد اجرنا من اجرت روايه الشيخين بلفظ الايجار እኛ ጠብቀናል አንቺ የጠበቅሽውን አንቺ ያስጠጋሽውን አንነካውም አሉ ይሄ እንግዲህ ቀውለል ጅምሁር ነው ብለናል አማኑል መርአ ሙዕተበር ማሊክያ ይخلፋሉ ይባላል ኢማሙ ካላጸደቀው አይቻልም አሁን قد اجرنا من اجرت امضاء ሳይሆን የሷን ያጸደቁ ነው ብለው ይፈስራሉ ወልጅምሁር ለሚፈስሩ بهذا ስለዚህ ሴትም ብትሆን حتى صبي እንኳን ያጀበ ሙመይዝ ከሆነ ሙራሂቅ ከሆነ ምን ማድረግ ይችላል እንግዲህ ሙራሂቅ ከሆነ 12 13 ያውቃል እኮ ዲን ኩፍርን ያውቃል ምንን ያውቃል እስልምናን ያውቃል እኔ ካፊር ነኝ ይገደላለሁ ሲለው አንዱ አይ አጀርቱክ ቢል የሱ አማን ምን ይሆናል እየተባለ ነው ይሰፍት ሙስሊሞችን ይይዛል አንተ ደግሞ ህፃን ነህ አይባልም اذا بلغ حد المراهقه وكذا تمييز ካረገ ይቻላል ብለዋል አንዳንዶቹ ተክሊፍ ስለሌለበት ሙከለፍ አይደለም የሚለው አሉ بعضهم على ውስጥ እኮ ይገባል አድናሁም على واقصاهم على ውስጥ ይገባል ስለዚህ ተምይዝ ካረገ ዲንን ካወቀ ምን ካለ የሱም አማን في روايه الترمذي بدل اجرنا من اجرت امنا من امنت ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋታል ይላል አጀርናም አመናም ማዕናው እንግዲህ አንድ ነው طيب ስለዚህ ከብዙ አሁን ከተባሉ አሐዲሶች እንግዲህ በአቡ ዑበይዳ ሐዲስ ጀመረ በአምር ኢብኑ አልዓስ ሐዲስ ሁለተኛ መጡ እነሱ ሐዲሶች ላይ ትንሽ ሰነዳቸው ላይ እንኳን ከላም ቢኖር አሁን የቀራናቸው بعضها في الصحيحين وبعضها في بعض السنن شواهد የሆኑና ያንን ሐዲስ ያጠናክሩታል ስለዚህ ይሄንንም አማን ያለውን ካፊር እንግዲህ መግደል በጣም ችግር ነው ሙአህድ ይባላል ይሄ አህድ የተሰጠው ከሆነ ዚሚ ጅዚያ እየከፈለ የሚቀመጥም ከሆነ እሱንም መግደል አይቻልም ከሙስሊሞች አንዱ አማን ሰጥቶት እየተቀመጠ ያለ ወይ ወልዩ አምሪል ሙስሊሚን አህድ ሰጥቶት በአማን እየተቀመጠ ያለ ወይ ጅዚያ እየከፈለ በአማን እየተቀመጠ ካፊር ነው ብቻ መግደል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ ሐዲሱን ቀርቻለሁ ሙአሂድ ወይ ዚሚ የገደለ ሰው የጀነትን ሽታ ያሸትም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والحديث في صحيح الامام البخاري الناس ብሎ ተነስቶ ማፈንዳ ተነስቶ ምን ማድረግ አይሻም ዲኑና ዲኑ ኒዛም ዲናችን እኮ ያጀበ ቢኒዛም ዲን መስለሐንና መፍሰዳን ደግሞ በጣም ግምት ይሰጣል እስልምና ስለዚህ አንተ ብቻ ትዝ ስላለ ተነስተ አንድ ነገር ስታረግ አመላሽውን ሳታይ ብዙ ወርጣ ውስጥ ታስገባለህ ሙስሊሞች ስለዚህ ኢጅሃድ የሚባለው ነገር እንግዲህ ዚርወት ሰናሚ ዲኒና ነው ብለናል ላይኛው እሱን ስለተውን ነው የደከምነውና የበታች የሆነው ቂማ የለለ ግን ያንን ለመመለስ መጀመሪያ ምን ያስፈልገናል እኛ ዲናችንን ማወቅ ሙጃሃደቱ ነፍስ ወሸይጣን ሱኮ ይቀድማል ያገባ ነፍስህን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለበት ሙጃሃደተ ነፍስ ምንድነው እንዴት ነው ብለናል ታውቃለህ ዲን የሚያስፈልጋትን ዋጅቧን ምኗን ትማራለህ ተዛ ትሰራለህ ተዛ ዳዕዋ ታረጋለህ ሰው ማህበረሰቡ በዚህ መልኩ ዲኑን አውቆ ወደ ዲኑ ሲመለስ ሁሉም ሲስተካከል ሸርጥ ሲማላ ከዛ ጂሃድ ቢጀመር ያቲ النصر اصلا على الجاده كون እኮ على طريقه السلف كون نصر የማይመጣበት ምክንያት اصلا የለም ግን በስሜት በነሻጥ በመናምን የሚሆን ነገር አይደለም ሸይጣንንም ይሄ በማይልከህ من الوساوس والخواطر እሱን በመመለስ ሸይጣንን ትታገላል اذا انتصرت على نفسك وعلى الشيطان فستنتصر على العدو الخارجي شرط አሟልቶ ሁሉም ማህበረሰብ ሙስሊም እንግዲህ አንድ ናቸው የተባለ ሙስሊም እኮ አንድ ነው ስለዚህ አንድ ሆነው ነፍሶቻቸውን አቸንፈው ሸይጣንን አቸንፈው ሙጃሃዳ ከጀመሩ አዕዳው الدين الله سبحانه وتعالى ያግዛቸዋል ያ ሳይሆን ግን የሚሆን ነገር የለም አልሙሂም ይሄ ጅዋር የሚባለው ነገር ከባድ ነው አህድ ያለውን ካፊር መግደል እንደማይቻል ካለፈው አሐዲሶች እንረዳለን وعن عمر
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما حتى لا أدع فيها ويبها من إلا مسلما رواه مسلم حديث في صحيح الإمام مسلم عند شي 767 حديثنا ويلا يهم እንግዲህ جزيرة العرب في بعض الروايات حجاز بملوم يورال بلانال እንግዲህ بعض أفراد العموم بحكم كتلي حديث አይቀይደውም ብለዋል أهل الأصول ስለዚህ جزيرة العرب እንግዲህ የአረብ ደሴት እያሉ በመፈሰር ይፈስራሉ እንደ ጀዚራ ስለሚመስል ነው አገራቸው ጀዚራ ማለት እኮ አስሉ እዚህ ባህሩ መሃል ይሄ ቀይ ባህር መካከል አሉ የብሶች በዚህም ሆኖ መሃል ላይ ምን አለ ታገኛለህ መሬት ዛፍ አለው ምን አለው እሱ ጀዚራ ይባላል አሁንም እነዚህ الدول العربية أو جزيرة العرب የሚባለው አገር ዙሪያውን በባህር የተከበበ ስለሆነ ለዛ ነው ጀዚራ የተባለው ይላሉ እንግዲህ ባህር الأحمر ባህር القلزم ባህር ፋሪስ ባህር الحبشة እያሉ እንግዲህ የሚሉት አለ ያ ሁሉ ምን አርጓታል አረቦችን አገር ከቧቸው ስላለ ለዛ ነው ጀዚራ የተባለው አሉ على كل عمر እንግዲህ አጅላ اليهود والنصارى في خلافته ዛ ኸይበር አካባቢ የነበሩ አይሁዶችን አባረዋቸዋል ሻም ወደሚባል ሀገር ወደዛ ነጅራን የሚባል አካባቢ የነበሩ ነሷራዎችም ነበሩ እነሱንም አጅላሁ ሲጠየቁ ይሄን ሐዲስ ተናገሩ ማስረጃ አለኝ ዝም ብዬ አይደለም ማባረራቸው ነው የሚሉት طيب ምን አሉ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله الملائكتኛ እንዲህ በሚሉ ሐለት ሰማኋቸው لا أخرجن اليهود والنصارى ከቆየው እስከ ከርሞ ኢላ ቃቢልን በሌላ ሪዋያ አይሁዶችንና ነሳራዎችን والله አወጣለሁ አሉ ቺለ የምትባለው እንግዲህ ሙወጢአ ለልቀሰም ስለምትብ من جزيرة العرب ማለት ከዓረብ ደሴቶች አይሁድና ነሳራዎችን አወጣለሁ አሉ ሙሽሪኮችን ሳቢባል ሙሽሪክ እኮ የለም ያሸበ بعد فتح مكة عبدة الأوثان المشركون ሁላቸውም ምን ሆኑ ሰለሙ እስልምናን ተቀበሉ إلا هؤلاء أبوا لذانوك نبياتين صلى الله عليه وسلم مجمرة يهودنا أي بتلي أهل الكتاب موافق يعرقوا نبر فيما لم يؤمر فيه بشيء انقدي يعرقوا نبر مشركوش يفرقون رأسهم اليهود والنصارى أو اليهود يسدلون أهل الكتاب باتكالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يسدل بألا دينو يتفاسي ماتا مشركوش سيسلمون نزهنيوچون بيسلو موافقاتቸው خير የለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈረቃ አረጉ ይላል ስለዚህ ሙሽሪኮች ስለሰለሙ የለም ሙሽሪክ የቀረው እነዚህም እኮ ሙሽሪኮች ናቸው እኮ ያ ሸባብ አልይሁድ ወነሳራ እንዳንሸወድ ግን ስም ስላላቸው በስማቸው ይጠቀሳሉ አለዛሁም ሙሽሪኩ ቢላሸ ኩፋር ናቸው እነሱን አወጣለሁ አሉ ለምን حتى لا ادع الا مسلما جزيرة العرب ውስጥ حتى لا ادع ማለት حتى لا اترك حتى لا اذر اسكما አልታው ድረስ ሙስሊምን እንጃሉ جزيرة العرب ውስጥ እንግዲህ ሙስሊም እንጂ ሌላ መኖር አይችልም ማለትም ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ሐዱን እንግዲህ ሲናገሩ طولا وعرضا ይለያያሉ على كل الاحوال طولا ይሄ ጁዳ የሚባል ከተማ አላቸው ከባህሩ እንደወጣ የሚገኘው የመጣር الملك عبد العزيز الدولي ያለበት ዋናው መጣራቸው እሱ ነው ይባላል ብዙ መጣራቶችን ቢኖራቸው ከዚህ ጁዳ ከሚባለው ጀምሮ ኢላ اطراف الشام طولا جزيرة العرب ይባላል አሉ عرضا ደግሞ እንግዲህ ከዚሁ ከኢራቅ አካባቢ ጀምሮ ደግሞ እስከ ተወሰነ ቦታ ድረስ ሐዱ ላይ ይለያያሉ المهم جزيرة العرب ተብሎ ከሚጠራው ሀገር ይሁድና ነሷራዎችን ከቆየሁኝ አወጣለሁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰምቻለሁ አሉ ዑመር እንግዲህ ለዒደት አስባብ ለብዙ ሰበቦች ነው ዑመር ይሁዶችን ከየት አወጡ ከመዲና ነብያችን ጠራርገው አውጥተዋቸዋል ላቱ ሳኪኑን ያሉ አይደላችሁም ብለው ሶስቱንም ቀቢላዎች
እንግዲህ በኑ ቀይኑቃዕና በኑ አልነዲር ተባረሩ። ቁረይዛዎች ምን ሆኑ ብለናል? ቁረይዛ ቁትሉ። ቁረይዛዎች እኮ ተገደሉ። ሰዕድ ብኑ ሙዓዝ ይፍረድብን አሉ። ሰዕድ ብኑ ሙዓዝ እንግዲህ ኸንደቅ ላይ ተወግተው ነበረ። በአህያ ጋልበው መጡ እዛ ኢላዳሪ ቁረይዛ። ይኸው እነዚህ ሰዎች ሐከም አድርገውሃል፣ ፍረድ። ልፍረዳው ፍረድ። የኔ ፍርድ በእነሱ ላይ ይሰብታል ይጸድቃል? አዎ። እንግዲህ ሐያ ምን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸውን መለስ አደረጉና ሰዕድ ብኑ ሙዓዝ በእናንተም ላይ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእናንተም ብፈርድ በእናንተም ላይ ይጸድቃል? አዎ ፍረድ። ፈራጅ አድርገውሃል? ፍረድ አሏቸው። እንግዲያስ እኔ የምፈርደው አን ተቅቱለ ሙቃቲለተሁም ወተስቢየ ዘራሪየሁም። እዚህ ኻኢኖች ናቸው። ኸንደቅ ላይ እንግዲህ ኺያና አድርገው ከጀርባ እንትን ስላሉ ነው መጋደል የሚችለውን ሸኘው አሉ ሰዕድ ብኑ ሙዓዝ። የማይችል ሕፃንና ኒሳዎችን ምን አድርጋሉ? እነሱ ይማረኳል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀረረ ሕክመ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሚን ፈውቂ ሰብዒ ሰማዋት በፈረደው ፍርድ ፈረድ ካሏቸው ሰዕድ ብኑ ሙዓዝን ረዲየላሁ ዐንሁ። ስለዚህ ዱዓ አድርገው ነበር ፊ በኒ ቁረይዛ አይኔን ሳታሳርፍ እንዳትገለይ ብለው ነበር። ፈአቀረ ዐይና። እዛ ላይ እንግዲህ 700 ናቸውም ተብሏል። ከዛም ይጨምራሉ ያንሳሉም ተብሏል። ሲራው ላይ እንዳልነው እኹዱድ ተጽፎ ተቆፍሮላቸው ይገባል። እኹዱድ ማለት መሬት ተቆፍሮ እዛ ላይ አፋፉ ሲደርስ ሰይፉ እንደዛ ከሆነ ይሁድ ከዛ በላይ የሚስማማቸው ነገር የለም። ወላሂ የለም። አሁን ሙስሊሞች ደካማ ሆነው ነው እንጂ የሚያረጉትን እያያችሁ ነው እየሰማ ረህማ የሚባል ነገር ጭራሽ የላቸውም። አስለን ከአይሁድ ውጭ ያለ አካል እኛን ለማገልገል የተፈጠረ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እኮ። ይሄ ነው እምነታቸው አይሁዶች። አሸባ አወሉሁም አኺሩ نحن شعب الله المختار ይላል። ሌላው ለምን ليس علينا في الأميين سبيل أميين የሚሏቸው እኮ እነማን ነው? አሸባ አረቦችን እኮ ነው። وفعلا أميون ይባላል። ስለዚህ መንገድ የምንያዝበት መንገድ የለም። ብንፈልግ ገንዘባቸውን እንበላለን፣ ብንፈልግ እንገላቸዋለን፣ ብንፈልግ እናስቀድም እንደዚህ የሚሉ ስለሆነ ሰዕድ ብኑ ሙዓዝ በዛ ፈረደ። ቁረይዛዎች አልሙቃቲላ ቆተሉ ወአልዘራሪ ምን ተደረጉ? ተማረኩ። ሁለቱ ደግሞ ተባረሩ። ቀይኑቃዕና ማን የሚባሉት ብለናል? አልነዲር። እዛ እንግዲህ ኸይበር ይኖሩ ነበር። ያው በስምምነት ዑመር ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሙትን ይሄንን ሐዲስ እንግዲህ የሆነ ነገር አረጉ። አብዱላህ ብን ዑመርን እጃቸውን ሰበሯቸው ጠምዝዘው። ይሁዶች እኮ ናቸው ያሸባ። ሌላም ብዙ ነገር ሲያረጉ አወጣቸዋለሁ አሏቸው። ሹብሃ እኮ ያመጣሉ አይሁዶች ያሸባ። ሹብሃ ያመጣሉ። አባረራቸዋለሁ አትኖሯትም ኸይበር አሏቸው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። እንዴት በመሐመድና በአቡበክር መንገድ ሄዳለሁ እያልክ እነሱ ያላረጉት እንዴት ታረጋለህ? እየተከራከሩ እኮ ነው። ቢድዓ መጣህ እኮ እያሏቸው ነው ዑመርን እያሉ ነው አይደለም ያሸባ። እሳቸው ያውቃሉ። የረሳሁልህ መሰለው ያሉት የሚከራከረውን አካል እየተባረርክ ግመልህ ሲያዘናብልህ የት ትደርሳለህ አላሉህም ነብያችን? ብለውሃል አሉት። ብለውኛል አለ። ታዲያ ያው አሁን ደረሰብህ አሉ። ከዛ ጠራርገው كجزيرة العرب عمر رضي الله عنه في خلافته بإجماع الصحابة وطو سلزي بمنور درجة جزيرة العرب غير مسلم منور አይችልም። አሁን ተባለው አገር አካባቢ እንግዲህ ለስራ ለምን ከሆነ ያሉ የሚዘራዝሩት ነገር አለ። ሙአቀት ምናምን ከሆነ እሱ ላባሰ ቢሂ። አሁን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እየሰሩላቸው ነው ይባላል። في غير المملكة على كل الأحوال هذه كلها مخالفات في الدين አይቻልም። اصلا እዛ ሀገር جزيرة العرب የሚባለው ሀገር ሙስሊም እንጂ አልተውም። ሁለት ቂብላዎች جزيرة العرب ላይ መገኘት የለባቸውም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁለት ዲኖች ሁለት ቂብላዎች። እንግዲህ እነሱ ወደ የት ነው የሚሰግዱት ያሸባ? ወደኛ እኮ ወደ ካዕባ እኮ አይሰግዱ። ሰግዳሉ ወደ ካዕባ። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሲሉ ሰምቻለሁ ብለው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አረጓቸው? አባረሯቸው። በኢጅማዕ الصحابة ነው። ከጀዚረተ العرب እንግዲህ ኩፋሮች እንደሚወጡ እዛ እንደማይኖሩ ከሐዲሱ እንረዳለን ነው። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.